Good morning to all. I am very happy to introduce our today resource person, Dr. B. Balaguru. Sir is working as an assistant professor in botany of our college. Sir is having a teaching experience of 8 years and research experience 12 years. Sir published 54 research publication in the reputed journals. Sir received 6 research projects funded by Department of Science and Technology and Ministry of Environmental Studies, Government of India, to the tune of rupees nearly 60 lakhs. Sir also received the award from the Department of Science and Technology from Government of India, that is Young Scientist Award. Sir acted as a resource person in many reputed institutions, and also Sir is a life member of Indian Society of Remote Sensing. He is an scientific advisor, Vangai Nagapattinam, and a senior consultant, J Technologies India Private Limited, Chennai. So, in this happiest occasion, I am very warm welcome to you, sir. On behalf of the Department of Mathematics and our student, I welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. I welcome all the participants from 2nd and 3rd BSc Mathematics and other department students. This session is very useful to learn about the R programming. Nowadays, data science is played a vital role in the field of computer application, so that this session is very useful. This software is a open source software, so there is no problem to purchase to everyone. So all the students, please watch the SAR presentation. This will be the hands-on training. So I wind up my welcome note. I handed over the session to our resource person, Dr. Balaguru. சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். தம்பி, இந்த ஆர் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்மளோட சிலபஸ்லேயே வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இது இப்போ டீச் பண்ண நம்மளால் இங்கே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அது இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிறனால நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியல. இந்த செஷன் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது இப்போ டேட்டா சயின்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதாக இருக்குது, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது. சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதே உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இது ஓப்பன் சோர்ஸு, இதை நீங்கள் பணம் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தே இதை கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற வீடியோவையும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சேனலில் போட்டு அந்த லிங்க் அனுப்பிவிடுவோம். நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ பாருங்கள். தேங்க்யூ. Thank you, sir. I'm audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First, I thank our secretary and correspondents, treasurer, assistant secretary, and our young dynamic directors, and principal, vice principal, additional vice principal, and head department of botany, mathematics, and staff members of mathematics department, and my own department staff also. I thank all the staff members, and I welcome all the participants to join this program, hands-on training program on R. Actually, the programs we were planned for 1 week program. Actually, I discussed with the Prasanna sir regarding this, and we were planned for 1 week program in the lab session only, because it is very difficult to learn the R within two hours. Actually, even last
February also I conduct the program in Department of Botany or hands-on training on R, but it took minimum 2 days to learn basics of R. So this is some outline of R only, the hands-on training. So after the college open, I will again come to your department, or I will organize some workshop in my department also to share the things. And if you have any doubts after this, you can convey the things to me, and you can write to my mail, and I will answer your questions also. நான் பேசிக்காவே போறேன் உங்களுக்கு. எப்படி வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்னால சார் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஃபுல்லா போயிடுவாங்க அப்படி திங்க் பண்ண வேணாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஆர் அண்ட் வாட் ஆர் த கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆர், ஒய் வி ஹவ் டு யூஸ் த ஆர். தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் நவ் த ஆர் வந்து நம்ம நார்மலா எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது ஆர்னா என்ன, அதோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர், அதுல இருக்கிற அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு, தென் டைரக்டா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் போகலாம். ஸோ என்னோட கண்டென்ட் 2 days ஒர்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் வித் FOSS, FOSS introduction, then introduction to R, then what are the importance of R and its capabilities, then installation of R, then installation of packages and libraries. Then we can use R as a calculator, simple calculator. We can use the R. Then how to get the data into R environment. Then the final thing is a perform statistical analysis. So another thing, I made this presentation for 2 days, but it's difficult to complete within 2 hours. It's very difficult to. So if your department permits, I can extend my some training program after some days also in the next month, not this month. This month already all the departments engage with a lot of activities, online classes and workshops. So if they wants to extend this training program to next month also, I am ready for that one also. So this what are the things I covered. Just learn. If you have a notebook and pen, please note it down, because even after sending my this one video lecture or any theory materials also, it is very, very difficult to learn, because even if you type simple full stop also, it makes the problem in R. So if you have pen and paper, please make it down, and I will send all the related tutorial material, videos, links, everything to you. I will send to Dr. Prasanna sir, and he will send to your mail also. So let's start with what is a FOSS. FOSS is a free and open source software, can be classified as free soft and open source software. There are two different things are available. That is a free and open. That can anyone is freely licensed to study or change the software in any way. That is a free software. Then source code also free. You can take the source code. You can take the source code from the GitHub. GitHub, you know, GitHub. GitHub, you can take the source code from the particular website. You can modify it according to your wish. But you have to well versed with this particular software. நீங்க வந்து அதுல வந்து well versed இருந்தா தான் அந்த source code எடுக்க முடியும். எடுத்து நீங்க modify பண்ணி புதுசா ஒரு tools பண்ண முடியும். So அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த particular free software program, not only are there are plenty of softwares, okay? Free and open source first understand பண்ணிக்கோங்க. There are free க்கு open க்கு நிறைய difference இருக்கு. நான் explain பண்றேன். Then this is contrast to proprietary softwares, where the software under restrict copyright and source code is hidden from the user. For example, இப்போ Microsoft Windows even software நம்ம வந்து நிறைய இன்ஸ்டால் பண்றோம், பட் எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் ஒரிஜினல் ஒன். ஸோ நம்ம நார்மலா கடைக்கு போறோம், இன்ஸ்டால் பண்றோம், they charge something 1500 or something, but it's not a original one. For actually pay பண்ணா Microsoft Windowsக்கு we have to pay minimum 8000 rupees. விண்டோஸ்க்கு மட்டும். அப்புறம் நீங்க ஆஃபீஸ் போறது அதுக்கெல்லாம் தனித்தனி பேமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே கிராக்டு வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒன்று. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு கொடுத்து வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கணும். இந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்க தேவை. இதுலயும் there are two things இருக்கு, ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஃப்ரீ மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் மேப் உங்களால
கூகுள் மேப் உங்களால வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க மொபைல் யூஸ் பண்றோம் சார், இட்ஸ் ஃப்ரீ தானே சார், ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் பிகாஸ் கூகுளோட சோர்ஸ் கோடு உங்களுக்கு கிடைக்காது. கூகுளோட சோர்ஸ் கோட் கூகுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோடை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் அவங்க பண்ணுவாங்க, ஆனா உங்களால பண்ண முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதுல இருக்க ஆப்பை வந்து ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணலாம். கூகுள் மேப்ன்றது யூஸ் பண்ணலாம். அதுல நீங்க புதுசா உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீட் புதுசா ஒரு ரோடு போடுறாங்க, மீன்ஸ் நியூவா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க, ஆல்ரெடி இல்லாத இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பனா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த இடத்துல ரோட டிரா பண்ண முடியும். ஆனா கூகுள் மேப்ல டிரா பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆல் த பெர்மிஷன் டு தி கூகுள் ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன். இதை நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். இட்ஸ் a free and free is a freedom of speech, not for free things. Open mainly points open source code of the program available to others. So free and open source software is some ways free, but source code is available for analysis. இப்படிப்பட்ட ஒரு free and open source தான் R. Okay. Another is a free open source program, source code free, freedom to use already mentioned. அடிஷனல் சப்போர்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம், ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம், ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோரம்ஸ் அவைலபிள், ஸோ யூ கேன் கெட் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஃபோரம்ஸ். ஏதாவது பக்ஸ் மீன்ஸ் நீங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர்ல எதுவும் பண்ண முடியாது, சிம்பிளா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆனா இது அப்படி கிடையாது, யூ கேன் சேஞ்ச் த பக்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ். தென் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த டூல்ஸ் தான் வேணும், இந்த பேக்கேஜஸ் தான் வேணும், அதை மட்டும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். தென் பேக்கேஜஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் நான் பின்னாடி சொல்றேன். Then cost is much less than proprietary. The free and open source சொல்றீங்க, அதுக்கு காஸ்ட் இருக்கா? இருக்கு. எப்ப இருக்குன்னா அதுடைய சில பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றப்ப இதுக்குரிய காஸ்ட் இருக்கு. Okay, somebody is raising hands. I will answer of the question. Some error is happening. I think some mark is coming. It is not doing by me. Something happening in the screen actually. So the some code எல்லாம் வருதுல, அது நான் எதுவும் பண்ணல, சம்திங் அந்த ஸ்கிரீன்ல வருது அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதை ஒரி பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பாலகுரு சார். எதனால வருதுன்னு தெரியுமா சார் மார்க் எதுவும்? பாலகுரு சார் சொல்லுங்க சார். இது வந்து ஆடியோ வந்து சரியா கேட்கலங்கறாங்க. ஓகே சார், கேக்குதா தம்பி? இப்ப கேக்குதா ஆடியோ? உமர் நவீன் குமார், ஆடியோ கேக்குதா? ஹலோ உமர். ஓகே சார். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே. நான் பக்கத்துல கீழ வச்சு பேசுறேன், சாரி. ஓகே, थैंक यू. ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு சப்போஸ் கேட்காதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன திங், ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட். லைக் கூகுள் மேப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கூகுள் மேப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும், ஆனால் அதில் இருக்கிற எந்த சோர்ஸ் கோடையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த சோர்ஸ் கோட் பூராமே கூகுளோட ஓனர் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தா, அட்மின் பெர்மிட் பண்ணால் நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு அது மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஓப்பன்றது உங்களுக்கு சோர்ஸ் கோட் ஃப்ரீ. So you can use for your things. You can customize things. You can add the new things. என்ன வேணா பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் காஸ்ட் கம்பேர் பண்றப்ப ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேரோட இந்த காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஏன் சார் நீங்க ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்றீங்க, அப்போ காஸ்ட் இருக்குன்னா ஃப்ரீ வந்து உங்களுக்கு சம் எக்ஸ்டென்ட் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ணலாம், 90% ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 10% மட்டும் சில திங்ஸ்க்கு மட்டும் அவங்க சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த டெவலப்பிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடட். ஸோ அந்த சார்ஜஸ் மட்டும் இருக்கும். அதனால மேக்ஸிமம் 90% இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன். ஒரு 10% காஸ்ட் அது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கமர்ஷியல் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இல்லைன்னா அதுக்கு பே பண்ணணும் தேவையில்லை. அடுத்து வாட் இஸ் ஆர் லாங்குவேஜ்? இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் எஸ் லாங்குவேஜ். நீங்க நார்மலா என்ன சார் புதுசா ஆர்னு ஒன்று சொல்றீங்களா? அந்த வேர்ட்னா லைக் நம்ம C++லாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே வரோம். லைக் தட் ஆர் வந்து ஒரு சிம்பிள், ஆர் லாங்குவேஜ். அது ஏன் அப்படி சொல்றேன், ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சவங்க பேர்னால அந்த ஆர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ ஆர் இஸ் a free and open source version of S language created by University of Auckland. It is origin from the S language, then principally the S language developed by John Chambers, the authors.
So it is created by University of Auckland. So அந்த ஆர்ன்ற பேர் ஏன் வந்தது அப்படின்னா because of these two gentlemen, Robert Inkla and Robert Sherman. The first letters of R, Rouse and Robert. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஆர்ன்ற சாஃப்ட்வேர் வந்துச்சு. The version R exists for Windows, Mac, Linux and various other Unix platforms. So normally நம்ம Windows யூஸ் பண்றோம். Somebody use the Linux platform. Some developer side they use the Mac OS. So எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It is a platform independent. So what are the importance of R? So நீங்க வந்து நிறைய வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கு. இப்போ நீங்களே உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து MATLAB இருக்கு, மேத்தமெட்டிக்கா they are going to purchase. Then other than that உங்களுக்கு SPSS இருக்கு உங்க காலேஜ், நம்ம காலேஜ்ல இருக்கு. So apart from that there are the SAS இருக்கு. SAS ரொம்ப ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர் SAS. Then SalState, it's another open source software, SalState. Then Statographics, it's an online platform. Statistical, the Excel Stat also, it is another type of software. Apart from that, Minitab இருக்கு. So there are number of நீங்க விக்கிபீடியால போய் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா there are number of statistical softwares இருக்கு. அதுல ஒன்னு வந்து R. So நம்ம ஏன் சார் இவ்வளவு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ஆல்ரெடி there are the SPSS மேத்தமெட்டிக்கெல்லாம் எங்க லேப்ல இருக்கு, MATLAB இருக்கு. ஸோ நாங்க ஏன் புதுசா வந்து R கத்துக்கணும்? ஸோ அதுக்குரிய திங் எதுனா R programming is a best mechanism for statistics, data analysis and machine learning. The three things பண்ண முடியும். உங்களுக்கு statistics நார்மலா பண்றாங்க, data analyticsல ரொம்ப very good platform, then machine learning. Maximum computer people nowadays they are start to using the R programming. Then it's a platform independent. Platform independent, anything Windows based, Linux based or Unix based platforms. இல்ல Mac OS பத்தி போலாம். Then any organization without purchasing license you can do the platform. Then it allows integrate with other languages. நீங்க Java, Python and C++, C எது கூட integrate பண்ணலாம். Then other platform, other statistical packages like SAS, Stratas, SPSS, Minitab கூட இந்த integrate பண்ணலாம். மித்த நீங்க proprietary software எந்த open source software இந்த capability கிடையாது. Okay, so it can be easily reproducible. Then you can do the excessive quality analysis. So normally this particular R வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா for astronomy, chemistry, genomics, specifically bioinformatics அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. Then geoinformatics, practical application in business, drug development or advancement, finance, healthcare planning, medicine and much more. So other than that there are the 5,000 packages, depends upon the discipline. Suppose you are good in particular statistical thing, you can download particular package. If you are good in geoinformatics, you download the geoinformatics packages. If you are good in bioinformatics, you download the bioconductor. This is one of the bioinformatics packages are available in that. Like that, there are plenty of packages. More than 5,000 packages are available in the particular software. So what are the different, again many different setups na romba complicated pola, just enna important na mattum sollirren. So function you can modify. So functions are proprietary. இதுதான் உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜஸ் இருக்குல்ல, நீங்க வாங்குற ஒவ்வொரு அடிஷன், ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறீங்க, நான் புதுசா ஒரு டூல் வாங்கணும்னா I go to pay the money for to vendor. So ஆனா இந்த பர்టిక్యులர் ஆர்ல நீங்க ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ண போதும், டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போதும். So ஆனா அதர் கமர்ஷியல் பேக்கேஜஸ்ல you have to pay the money to the vendors. So one step shopping, every time நீங்க போய் அதை பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் உட்கார்ந்த இடத்துல நீங்க அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாட்டுக்கு உங்களோட லைப்ரரி ஆக்டிவ், உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்க வேண்டியது உங்க பேக்கேஜஸ். So no prices are existing for using this particular software. Then R functions and a library. Okay, it is implement many common statistical procedure. நீங்க யூஸ் பண்ற எல்லா statistical procedure-ம் நீங்க from the basic mean, median, average-ல இருந்து advanced multivariate statistics வரைக்கும் இதுல பண்ண முடியும். So excellent graphics, இதுல ஒரு important package is available. It is called ggplot, the grammar of graphics. இந்த particular software-ல இது ரொம்ப peculiar-ஆ இருக்கு. அதுல இருக்கிற சில வியூஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன், அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன் பின்னாடி. So அந்த particular graphics of grammar ரொம்ப important. So you can do the wonders with this particular software. Then you convenient starting point for many big data analytics. Big data analytics na இன்னைக்கு voluminous data, not only social network, Facebook, அது இல்லாம big data வந்து bio informaticsல உங்களுக்கு தெரியும்
லாட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ். இப்போ வைரல் இருக்கா ஒரு சீக்வன்ஸ் டிஎன்ஏ இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த டேட்டாலாம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக என்சிபின்னு சொல்லிட்டு நேஷனல் சென்டர் ஃபார் பொட்டானிக்கல் பயோடெக்னாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ற இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி டேட்டா இந்த பாயிண்ட்ல தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஆர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ நவ் ஐ எம் ஸ்டார்ட் யூசிங் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பிக் டேட்டா இன்னைக்கு பெரிய வால்யூமினஸ். இன்னைக்கு நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் இன்னைக்கு இப்போ அதிகமாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மெயினாக எதில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் there are open source SQL databases, structured query language database like Spark use பண்றாங்க, MySQL. There are database management, lot of database management இருக்கு. NoSQL nowadays யூஸ் பண்றாங்க, MongoDB இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத டேட்டாபேஸ். நாங்கள் சப்போஸ் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இப்போ பிளான்ட் டேட்டாபேஸ், அனிமல் டேட்டாபேஸ் ஆர் ஹியூமனோட ஜீனோம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட இப்போ வைரஸ் ஜீனோம் ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க, அதை நீங்க பாக்குறீங்க. கோவிடோட ஜீனோம் அது எதுல போய் பார்க்கலாம்னா NCBAன்ற ஒரு சைட் இருக்கு. அந்த டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணணும்னா எங்களால ஆர்ல பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ அதனால வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிக்கா நாங்கள் பயாலஜி ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நார்மல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் லைக் பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக். ஐ எம் நாட் கம்ப்ளீட் மேத்தமெட்டிஷியன். ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் சம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்ஸ் இன் மை சப்ஜெக்ட் ஒன்லி. ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் உங்களுடைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து நடத்துவாங்க. அதில் பேராமெட்ரிக்னா என்ன, நான் பேராமெட்ரிக்னா என்ன, அதில் என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குது. தெர் ஆர் த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் லைக் ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட், வில்கான் ரேங்க் டெஸ்ட், ஸ்பெர்மன் ரேங்க், பேர்சன் ரேங்க், ஒன் வே அனாலிசிஸ், டூ வே அனாலிசிஸ், தென் குர்கஸ்-வாலிஸ் டெஸ்ட், தென் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ், தட் இஸ் ஆர்டினல் அனாலிசிஸ், CCA, மன்கோவா. ஸோ இந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது வந்து மல்டிவேரியன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் உங்களுடைய ஸ்டாஃப் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இன் ஜெனரல் பேராமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் டு டெஸ்ட் குரூப் மீன்ஸ் பண்றது, தென் நான் பேராமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் டு டெஸ்ட் த குரூப் மீடியன்ஸ். மீன் மீடியன் உங்களுக்கு தெரியும். மீன்ஸ் இட்ஸ் லைக் ஆவரேஜ், மீடியன் இஸ் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் சாம்பிள். ஓகே, ஸோ இது வந்து இன் டீடைல் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிளாஸ்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. So apart from that நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் ஆர் சாஃப்ட்வேரை நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கேஜ் லைக் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், பிக் டேட்டா இன்னைக்கு கேள்விப்படுறீங்க. நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு வந்து அதிகமா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் அவுட் சோர்சிங்க்கு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு பூரா யூஸ் பண்றது பிக் டேட்டா தான். நீங்க இந்த ஆர்ல நீ வெல்வர்ஸ்டா இருந்தா நீங்க ஈவன் பிஎஸ்சி லெவல்லே நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜாபுக்கு போக முடியும். ஆர்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தா டைரக்டா ஆர் இது பண்றதுக்கே டைரக்டா உள்ள போயிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் டிராயிங்ஸ் நாட் டூயிங் பை மீ. ஸோ அதனால யாரும் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸோ சம்திங் ஹேப்பன் இன் மை ஷேர்ஸ். ஓகே, ஸோ தென் கிராஃபிக்கல் யூ கேன் டூ வித் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். So next thing is grammar of graphics. நான் ஆல்ரெடி சொன்னது. I am audible? Hello sir? Hello? Sir audible இருக்கனா? Clear sir? ஹலோ, கிளியர் சார், கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். இல்ல இது வரைக்கும் பண்ணது ஒண்ணும் இல்ல, ஏதோ ஹைடா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. இல்ல சார், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த கிராமர் ஆஃப் கிராபிக்ஸ் வந்து ggplat packages ன்னு சொல்லிட்டு you can do some 3D dimension. நார்மலா மத்த சாஃப்ட்வேர்ல இல்லாத ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி 3D dimensions, இது மாதிரி ஸ்கேட்டர்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், பாக்ஸ் பிளாட், விஸ்கஸ் பாக்ஸ் பிளாட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தென் இது மாதிரி டயக்ராம்ஸ், தென் அனாலிசிஸ் ஆஃப் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் யூ கேன் டூ. தென் கம்பேரிசன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் லைக் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேட்டா. நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, இட்ஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேட்டா, கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஷன் டேட்டாஸ்லாம். இதெல்லாம் உங்களுடைய
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்லாம் உங்களால் இந்த பர்டிகுலர் கிராஃபிக்ஸ் ஆர் கிராமர் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஜியோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், சப்போஸ் நாங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர்லாம் நான் ஐஎம் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், நான் இதை வந்து ஆரில் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஜியோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். சப்போஸ் ஜியோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னா, சப்போஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு லேண்ட் யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா, லேண்ட் யூஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப இப்போ நம்ம திருச்சின்னு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வந்து அர்பன் லேண்ட் இருக்குது, அர்பன் லேண்ட் இல்லாமல் வில்லேஜ் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ மற்றபடி ஓப்பன் லேண்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து லேண்ட் யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த லேண்ட் யூஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி சம் மேப்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது எந்த எலிவேஷனில் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது, என்ன சாயில் இருக்குது, என்ன வாட்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம அனலைசிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டேட்டாலாம் பேக் எண்டில் இருக்கும். இந்த டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா we can do some planning. அந்த லேண்ட் யூஸை எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஸ்ட் லேண்ட் இருக்கு, அதை எப்படி ஃபாரஸ்டியா ஒர்க் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஜியோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இந்த QGISன்றது அகைன் த ஓப்பன் சோர்ஸ், ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். இதுல ஆரை ரெண்டர் பண்ணி நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும். தென் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ கொரோனா வைரஸோட ஜீனோம் டேட்டாபேஸ் அது இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும். நமக்கு ஜீனோம் டேட்டாபேஸ் அவைலபிள் NCBL போனீங்கன்னா கிடைக்கும். அந்த ஜீனோம் டேட்டாபேஸை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய பேக்கேஜஸ் வந்து பயோ கண்டக்டர் பேக்கேஜஸ். இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்ல இதுல ஒன்று பியூட்டினா, இந்த மாதிரியான அனலைஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் காஸ்ட் அபவுட் 8 lakhs rupees. அது வித் ஆட் ஆன் பயோ கண்டக்டர் மாதிரி ஒன்று சம் பேக்கேஜஸ் வாங்கணும்னா. ஆனா இதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் தி பயோ கண்டக்டர் அண்ட் யூ கேன் டூ த அனாலிசிஸ். ஸோ யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். ஜஸ்ட் நான் காமிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் என்னென்ன அனாலிசிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் உள்ள டீப் இன்டூ போல இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ இதை ஹீட் மேப்னு சொல்லுவாங்க, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டென்ட்ரோகிராம் அண்ட் ஹீட் மேப்ஸ் ஆர் ஜாயின் இது ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இது வந்து சம் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஜீனோம்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஷேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு யூஸ் பண்ணுற 2 சாஃப்ட்வேர் பைத்தான் அண்ட் ஆர். பைத்தான் வந்து வெரி குட் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டோரேஜ், பட் ஆர் வந்து பைத்தானோட மோர் கம்பேட்டபிள் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஆல்சோ. ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், டேட்டா ஸ்டோரேஜ். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணி தான் ஆரை ஒர்க் பண்ண முடியும். டைரக்டாக ஆரை ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா சிம்பிள் அனாலிட்டிக்கல் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, இட்ஸ் a very good tool for data mining also. So if you combine R SQL or Python with the SQL, you can do wonders. So இப்படி தான் வந்து ஆரை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரக்கிள், இவங்க ஆரக்கிள் கம்பெனிக்காரங்க ஆரை வந்து ரெண்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஹடூப் உங்களுக்கு தெரியும், பிக் டேட்டா வந்து ஜஸ்ட் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஹடூப் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பேக்கேஜஸ் ஃபார் டேட்டா மைனிங், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு. அந்த ஹடூப்பே ஆர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஹடூப் ஆர்னு சொல்லிட்டு. தென் ஐபிஎம் ரெவல்யூஷன் ஆர் என்டர்பிரைஸ் ஃபார் ஐபிஎம். ஸோ இவங்க ஐபிஎம் கம்பெனியும் ஆர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. தென் ஸ்பார்க் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். இப்போ எல்லாருமே வந்துகிட்டு இருக்கு. எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம், MySQL யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, SQLite யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஸ்பார்க்ன்றது அனதர் டேட்டாபேஸ். தென் MongoDB, இட்ஸ் NoSQL ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத ஒரு டேட்டாபேஸ். அதை கூட நீங்க ஆர்ல கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்லணும்னா, நார்மலி இட்ஸ் ஆர் ஃபார் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், ஜியோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ், biological data analysis, and integrate with any database. So sky is not a limit. So R is not a limit. It is just for beginning. Explore the potential of R. So உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நீங்க நிச்சயம் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு மட்டும் நான் அந்த ஆர் யூஸ் பண்றேன், மற்றபடி நான் ஜஸ்ட் இந்த பேப்பர் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு திங்க் பண்ண வேணாம். ஸோ யூ ஹேவ் வெரி குட் பொட்டன்ஷியல் இன் தி ஆர். யூ கேன் டூ ரிசர்ச் யூசிங் ஆர் and you can do some IT based analysis using R. So IT company-க்கு இன்னைக்கு most wanted thing is R data analytics இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கேப்சர் பண்ணிக்குவாங்க. நாட் இந்த கோவிட் டைம்ல நான் சொல்லல, இட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர்ல ஆல்சோ இதுதான். ஏன்னா இட்ஸ் a developing phase. இந்தியால வந்து
சடனா ரைஸ் பண்ணாங்க ஆடியோ வரலன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்லை சார் கிளியராக தான் சார் இருக்குது. கிளியரா இருக்கா? ஓகே ஓகே. கிளியர் சார் போயிட்டு இருக்கு. So the chi is not limit, so R it's not a limit, so you can explore the R for anything. So you can identify new areas also. So subject specific kadayadu. Okay. So it's a learning R is not a Hercules task. So நீங்க Hercules task திங்க் பண்ணவனா என்ன சார் ஓபன் சோர்ஸ் நான் எப்படி லேர்ன் பண்றது? ஸோ நான் வந்து ஆருக்கு வந்து எந்த கிளாஸும் போல, ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து யூசிங் ஆன்லைன் டூல்ஸ் தான் நான் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல்ஸ் இட்ஸ் அவைலபிள். இபுக்ஸ் ஐடி இபுக்ஸ் என்ற வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் இபுக்ஸ் like hands-on programming with R examples like this. Some glimpses மட்டும் கொடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கேன். Then R for beginners இருக்கு. ஸோ இது எங்க இருக்குன்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் டேட்டா ஆர்சிவ் நெட்வொர்க்ன்றது, தட் இஸ் CRAN சொல்லுவாங்க, CRAN. ஸோ இந்த சைட்ல போனீங்கன்னா யூ கேன் டவுன்லோட் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ். இது எல்லாம் இந்த சைட்ல இருந்து கோட் பண்ணிருக்கதா, இந்த மெட்டீரியல் பூராமே உங்களால டவுன்லோட் பண்ண முடியும். Then the thing is installing R. ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இதுல சொல்லிடுறேன். ஸோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ற என்னென்ன தியரிட்டிக்கலா சொல்லிடுறேன். தென் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அந்த சைட்ல போய் அந்த சாஃப்ட்வேர் எங்க இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் இட்ஸ் சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு ஓபன் தி ட்ரான்ஸ் சைட் மிரர் இமேஜஸ், தென் டவுன்லோட் தி ஆர். ஸோ இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய சிஸ்டம் என்ன கேப்பபிலிட்டிஸ்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆர் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் கன்சோல் தான் கிடைக்கும். அது கன்சோல் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ MS டாட்ல நீங்க டாஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருந்தா தெரியும். சிம்பிளா MS டாஸ்ன்னு பண்ணிட்டு நீங்க ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா போய் ஒரு கமாண்ட் விண்டோ CMD அடிக்கணும், டைப் பண்ணணும், உடனே கமாண்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதுல போயிட்டு ரன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரன் ஆகும். ஸோ நீங்க லாட் ஆஃப் மேக் டைரக்டரி, சேஞ்ச் டைரக்டரி இதெல்லாம் பேசிக்கா வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் டாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்போ வந்தப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், சார் இது வந்து எப்படி கமாண்ட் பேஸ்ட் ஒர்க் பண்றேன்னு கஷ்டமா இருக்குமே அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்றோம், கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் GUI என்வரான்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் R ஸ்டுடியோ. இந்த R ஸ்டுடியோவை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும். நம்மளுடைய R டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய R ஸ்டுடியோவும் டவுன்லோட் பண்ணணும். அப்படி டவுன்லோட் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸா இருக்கும். ஸோ நான் டைரக்டா உங்களுக்கு இப்போ சைட்டுக்கு போறேன், அங்க எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன். தென் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுடைய ஆர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபார் எனி டவுட்ஸ் இருக்கு அதுல? எனி டவுட்ஸ் இது வரைக்கும்? ஏன்னா தியரிட்டிக்கல் தான், நான் தியரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து சார் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் சொல்லிட்டு சார் தியரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா பேசிக்கா ஆர்னா என்னன்னு தெரியாம நம்ம உள்ள போயிடக்கூடாது. ஸோ ஒன்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் தான் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது. அதனால தான் நாங்கள் ஃபுல் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஈவன் கெமிஸ்ட்ரி பீப்புள் அதான் இன்டர்டிசிப்ளினரி சார் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே பாட்டனி, ஜுவாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே போட்டிருந்தது. ஸோ அதனால சொல்றேன், இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு எனி பர்சன்ஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல மெயினா வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு இந்த ரொம்ப, அதுவும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு R+ ஒரே ஒரு டேட்டா பேஸ்ல வெல்வெர்ஸ்டா இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் குட் ஜாப்ஸ் இன் எனி IT கம்பெனி. இன்னைக்கு யூஎஸ்ல இது ரொம்ப அதிகமான வாண்டட் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட். நாட் திஸ் டைம், நாட் இந்த ட்ரம்ப் பீரியட். ஸோ இந்த பீரியட்ல உங்களுக்கு விசா ப்ராப்ளம், கோவிட் பீரியட் எல்லாமே இருக்கனால. So it is important for all databases. You can work with any database, you can connect with any databases. So I will directly go to my this one next, how to install. So time constraints இருக்கு. So நம்ம அடுத்து போயிடுவோம். So just see பாருங்க, உங்களுடைய கூகுள்ல சிம்பிளா ஒண்ணும் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா R Studio download for Windows. You can download the R Studio. Just install பண்ணல, நானே ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ற இடம் மட்டும் போய் காமிக்கிறேன். முடிஞ்சா தயவு செய்து இங்க பாருங்க, இதுலயே சொன்னேன்ல நான் கமர்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை பாருங்க, ஃப்ரீ.
Studio desktop cost இருக்கு. Then R Studio server is a free. R Studio server pro is a cost one. So இதுல கீழ வந்தீங்கன்னா you can download the R Studio desktop 1.3.951. So இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க நேரா போங்க உங்களுடைய சிஸ்டத்துல. So ஸ்கிரீன் தெரியுதுல? என் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல சார்? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசி மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல உங்களுடைய ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், இது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்காண்டி சொல்றேன். சிஸ்டம் டைப் 64-bit ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே, இது என்னோட சிஸ்டம் 64-bit ஆப்பரேட்டிங். எஸ் சார், நாட் விசிபிள் சார். தெரியலையா ஸ்கிரீன்? ஒன் மினிட். தெரியுதா? தெரியுதா சார்? ஓகே சார். ஓகே. சோ எங்க போகணும்னு சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம் அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன். தெரியுதா? இப்ப தெரியுதா? இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா சார்? ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? குரோம் தெரியுது சார். ஓ, குரோம் தெரியுதா? அதுல ஆமா சார். விண்டோஸ் தெரியல. விண்டோஸ் தெரியல சார், குரோம் தெரியும். ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். சொன்ன எடுக்க முடியல அது. அப்படி சொல்றேன், அதை ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒண்ணுமில்ல, உங்களுடைய மை கம்ப்யூட்டர் மேல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. மை கம்ப்யூட்டர், ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் மேல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 64-bit ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. ஓகே, 64-bit ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், இதை பார்த்துக்கோங்க. தென் என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்தரா திருப்பி உங்களுடைய அந்த சைட் கீழே போட்டீங்கன்னா பாருங்க 64-bit ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்னு போட்டுரும். ஓகே, இந்த இதை மெயின் பண்ணிக்கோங்க. 32-bit சப்போஸ் இருக்கு. சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம இப்ப கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ஸ் சிலது வாங்கியிருப்போம், ஓல்டு வெர்ஷனா வச்சிருக்கவங்க இங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பாங்க 32-bit. ஆனா இப்ப வரது எல்லாமே 64-bit தான். சப்போஸ் 32 என்கிட்ட இன்னும் 32-bit இருக்கு, ஆனா அதுக்கு வேற தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்படி 64-bit 32-bit ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். நீ ஜஸ்ட் லைக் தட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சார் அது ஒர்க் பண்ணலைன்னா நிச்சயமா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, சோ அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஆர் சாஃப்ட்வேர், ஆர் எங்க போய் பார்க்கணும்னா CRAN சைட் கிரன் சொல்லிட்டு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆர் ஆர்ச்சிவ் நெட்வொர்க். எல்லாரும் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே சார். காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆர் ஆர்ச்சிவ் நெட்வொர்க்னு சொல்லிட்டு இதுல போனீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆர் ஃபார் லைனக்ஸ், டவுன்லோட் ஆர் ஃபார் மேக், டவுன்லோட் ஆர் ஃபார் விண்டோஸ் இருக்கும். நீங்க விண்டோஸ் எடுத்துக்கணும். இங்கேயும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் இட் இஸ் 64-bit அண்ட் 32-bit பார்த்துட்டு உங்களுடைய இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னாவே தெரியுது நிறைய வந்து ஆர் மேனுவல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த மேனுவல்ஸ் பூராமே நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்படி நம்ம ஈவன் சிம்பிளா டவுன்லோட் பண்றதுல இருந்து எல்லா நோட்ஸும், ஸோ இதை பார்த்து தான் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் நான் வந்து இதை வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸ்டில் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் லைக் அ வெர்ஷன். ஸோ நீங்க வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ உங்க சப்ஜெக்ட் நீங்க ரிலேட்டடா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேரா உங்க இதில் டவுன்லோட் ஆகும். டவுன்லோட் ஆனவொடனே சிம்பிளா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க, செகண்ட் வந்து ஆர் ஸ்டுடியோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுடைய டவுன்லோட் சைட்ல இது வந்து இருக்கும்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா அது டெஸ்க்டாப் தெரியுதா? விசிபிள் சார். ஓகே. இன்ஸ்டலேஷன் கைடு ஃபார் ஆர் ஸ்டுடியோன்ற மாதிரி இந்த இடத்துல நான் கைட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த கைடை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சார்கிட்ட. இந்த கைடு பாருங்க. இந்த கைட்ல சிம்பிளா எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்தேன். இல்லை சார் அது தெரியல, குரோம் தான் சார் விசிபிள் இருக்கு. குரோம் தான் தெரியுது உங்களுக்கு. ஓகே, ஒவ்வொருத்தமே ஷேர் பண்ண வேண்டியது. ஓகே சார். தெரியுதா இப்போ உங்களுக்கு? ஓகே சார், விசிபிள் சார். ஓகே ஓகே விசிபிள். ஸோ இந்த கைடு நான் அனுப்புறேன். நீங்க வந்து இப்போ 2 நாள்ல அதான் நான் சொன்னேன், இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் படி நம்ம வந்து சம் கால்குலேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸ்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சோம். ஸோ நம்மளால இன்னும் ஒரு சார்ஜ் 11:15 வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்கு, ஆல்ரெடி 11. ஸோ என்னால் பாசிபிள் கவர் பண்ணேன். ஏன்னா நான் ஸ்பீடாக போயிட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு கடைசியில் அதை ஒன்றுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். நான் அவைலபிள் இந்த காலேஜ் ஒன்லி. ஸோ எனி டைம் பிரசன்னா சார் கூப்பிட்டாரு இல்லை அவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டாஃப் வந்து எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குன்னு சொன்னா நிச்சயமா ரெடி டு டீச் த ஆர்ட் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ என்ன எனக்கு தெரியுமோ நிச்சயமா நான் டீச் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ அதனால அதை ஹெசிடேட் பண்ண வேணும் யாருமே. எப்பனாலும் கால் பண்ணுங்க, ஏன்னா அவைலபிலிட்டியை பார்த்துட்டு நிச்சயமா வந்து நான் செஞ்சு கொடுப்பேன். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் உங்களுக்கு இது இன்னைக்கு கூட அனுப்பிச்சு விட்றேன். இன்னைக்கு முடிஞ்சவங்க லேப்டாப் வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் யாரும் மொபைல்ல அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதனால தயவுசெய்து லேப்டாப்ல இல்ல உங்க டெஸ்க்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் a வெரி பேசிக் ஒன். ஸோ ஏன்னா ஆர் ஸ்டுடியோ ஆர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றப்பே நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், சிலது கம்பேட்டிபிள் இல்லாம இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸோ நீங்க ஆர் ஸ்டுடியோ வந்து ஆர் ஸ்டுடியோ வந்து உங்களுக்கு பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆர் ஸ்டுடியோ ஓபன் எவர் டைம் ஆர் மட்டும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, ஆர் ஸ்டுடியோ நான் ஓபன் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க இப்போ இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த கன்சோல் மட்டும் தான் வரும். ஓகே, கன்சோல் பக்கத்துல ஒரு ஸ்கிரீன். இப்போ நான் பிளாட் பண்ணணும்னா நான் அதுக்கு தனி கமாண்ட் கொடுக்கணும், ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதணும்னா அதுக்கு தனி கமாண்ட் கொடுக்கணும். ஆர் ஸ்டுடியோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட், ஒர்க் ஸ்பேஸ், கன்சோல் அண்ட் பிளாட். ஸோ உங்களுக்கு அதை நான் காமிக்கிறேன். நான் இங்க இப்போ ஆர் லான்ச் பண்றேன். இங்க ஆர் ஸ்டுடியோ ஆர் ஸ்டுடியோ இப்போ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. பாக்குறீங்களா? தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹலோ ஹலோ தெரியுதா? விசிபிள் சார். ஓகே, ஆர் ஸ்டுடியோ உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணிருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா கன்சோல் அண்ட் இந்த பிளாட், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ், பிளாட்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பேக்கேஜஸ், ஹெல்ப், வியூவர்ஸ். ஓகே, ஸோ அது இல்லாம இங்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல வந்து ஹிஸ்டரி, கனெக்ஷன்ஸ், அதர் திங்ஸ். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய நியூ இது, அதுல வந்து உங்களுடைய டேட்டா செட்ஸை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இதுல வரது வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ இது இல்லாம நமக்கு நீங்க என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ இது வந்து ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் சொல்லலாம். ஸோ ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்ல வந்து என்ன பண்றீங்க, நீங்க என்னென்ன பண்றீங்களோ ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்களா எல்லாமே இங்க ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நான் இங்க பாருங்க X1 Y1 கொடுத்துருக்கேன், இதெல்லாம் இங்க ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ இது இல்லாம பிளாட்ஸ், இங்க என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து நான் வச்சிருக்கேன் என்னோட பர்சனல் ஃபைல்ஸ். தென் பிளாட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபிக்கல் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் டிஸ்பிளே ஆகும். இதை நீங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எது வேணாலும் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால. ஸோ அடுத்து வந்து பேக்கேஜஸ், நான் சொன்ன பேக்கேஜஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5000 பேக்கேஜஸ் சொன்னால உங்கள்கிட்ட அந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இதுல ஆகுது. இதுல வந்து இப்போ நீங்க ரெடிமேட் இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு அவைலபிள். நீங்க வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஃபர்தரா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டால் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்க முடியும். பர்டிகுலர் சைட்ல போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு இப்போ உங்களுக்கு ஆர் இன்ஸ்டாலேஷன் தெரியும். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆர் இன்ஸ்டாலேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
ஆன் இன்ஸ்டாலேஷன் எதுவும் டவுட் இருக்கா? எனிபடி? ஹலோ? நோ, ஓகே. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் போறேன் நான். இப்போ ஆர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் நம்ம. இப்போ அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணதே ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டால் தி ஆர், தென் ஷேர் த திங்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிச்சது இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் தான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், GUI சொல்றது. இதில் தான் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம், கன்சோல் பண்ணுறோமோ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் இது லோட் ஆகும். ஸோ நம்ம பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி அகைன் இமிடியேட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். கிராஃபிக்கலாக இருந்தால் இங்கே பிளாட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நார்மலாக வி யூஸ் த ஆப்ரேட்டர். உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டர் தெரியும். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர் எனி சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற முன்னாடி நம்ம இந்த லெஸ் தேன் சிம்பிள், லெஸ் தேன் மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் உங்களுடைய டேட்டா உள்ள என்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ நார்மலாக வி கேன் யூஸ் எஸ் ஏ கால்குலேட்டர். ஸோ நான் இது ஃபுல்லாகவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் டூ த அடிஷன், மல்டிப்ளை, டிவிஷன் and deletion, everything you can do. Then you can print the random numbers also using the R. Then you can do other things. So it is same addition subtraction only. So another thing is space. இப்போ சப்போஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம் 3 into 5ன்றத வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா இட் வில் டேக் ஸ்பேஸ் வந்து இது எடுத்துக்கும். சப்போஸ் தெரியாம நம்ம என்டர் பண்ணிட்டோம், இல்ல நம்ம ஸ்பேஸ் பார நம்ம தெரியாம தொட்டுட்டோம், 5 தள்ளி போயிடுச்சுன்னா கவலைப்பட தேவைன்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக். பட் ப்ராப்ளம் இஸ் நீங்க இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். இட்ஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். அதே மாதிரி இது வந்து இது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்றப்ப இது மாதிரி பண்ணாம விட்டுட்டாங்க, பிராக்கெட் போடாம விட்டா என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு அதே பிரச்சனை தான் இங்க வரும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணணும், பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் பிராக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பிளஸ்ஸா எடுத்துக்கும். நான் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது வந்து என்ன பண்ணும், இந்த பிராக்கெட் நம்ம விட்டுட்டோம் சார் 56 + 34 கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் போடாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த இதுல வந்து நீங்க இன்னும் என்டர் பண்ண போறீங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது என்ன பண்ணும், பிளஸ் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும், திருப்பி என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ணாம நம்ம ரிசல்ட் வரலன்னு வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமா டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ண முடியுமோ அதே சமயம் நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தா ஹியூமன் எரர் மட்டும்தான், கம்ப்யூட்டர் எரர் தெரியும். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சிஸ்டம் பேஸ்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் பேசிஸ் நீங்க ஏதாவது எரர் பண்ணாலும் இல்லையா அந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் மட்டும்தான் கொடுக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ லாகரிதமிக் பேஸ் இ இதெல்லாம் வந்து உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆரோட கேப்பபிலிட்டிஸ். தென் காஸ் சைன், சப்போஸ் காஸ் தீட்டா 180 120 டிகிரி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இது போட்டிங்கன்னா இப்படி போட்டால் வேல்யூ வராது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் இந்த மாதிரி காஸ் தீட்டா 120 டிகிரின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ லைக் தட். சப்போஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் லைக் காஸ் தீட்டா, டான் தீட்டா, சைன் தீட்டா இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டியது இப்படிதான். ஸோ இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம நார்மல் கால்குலேட்டர்ல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் 120க்கு காஸ் தீட்டா, டான் தீட்டா, 2/3 டான் தீட்டா அது மாதிரிலாம் நீங்கள் போட முடியாது. ஸோ நீங்கள் வேணும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலொழியே அந்த டேட்டா வராது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன பேரந்தீசிஸ் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் 2 + 3 × 3 + 1 ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. 2 + 3 நான் பேரந்தீசிஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். 3 + 1 நான் க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுட்டா அது என்ன பண்ணிருக்குன்னா நீங்க போய் இப்போ டேட்டா ஏதோ என்டர் பண்ண போறீங்கன்னா அது பிளஸ் போட்டு நிற்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும், திருப்பி டேட்டா வந்து எஸ் டேட்டா க்ளோஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அனதர் திங் நாட் அப்ளிகபிள். சப்போஸ் நான் டேட்டா இருக்கு ஹலோ. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து என்னன்னா சப்போஸ் நல் வேல்யூ நான் ஒரு டேட்டா பேஸ் நான் ஆட் பண்ணேன், அதில் வந்து இருக்கு வேல்யூ காமிக்குது. சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டான்ற இடத்துல ஸ்பீச் வைஸ் டேபிள் 46 அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் 10 வேரியபிள்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். there are dependent and independent variables. ஓகே, ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ்ல நான் வந்து ஒரு எக்ஸல் சீட் மூலியம் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன். அது வந்து நான் ரீட் பண்ணல, அது சொல்லாது. ரீட் பண்ணாத டேட்டா வந்து நாட் அப்ளிகபிள்ன்றது எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் நீங்க உங்களை எக்ஸல் சீட்ல somebody presenting the screen I think யாரும் பிரசன்ட் பண்றாங்களா?
சார் யாரும் பிரசன்ட் பண்றாங்களா? இல்லை சார் இல்லை சார். அப்புறம் மார்க் வந்துட்டே இருக்கு சார். அதுமா தம்பி ஸ்க்ரீன் யாருக்கு இருக்காதீங்க. ஹலோ சார். ஏன் சைடு தானே அது? ஹலோ சார் யாரும் அனௌட் பண்ணுறாங்க சார். அனௌட் ஆனில் இருக்கு. அது கொஞ்சம் இது பண்ணுங்களேன். அது ஏன்னா வந்துகிட்டே இருக்கு கண்டினியூஷன். ஓகே சார். சார் சரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா சார்? பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அடுத்த ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, ஸ்டாஃப் மீட்டிங் இருக்குது, டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் மீட்டிங். ஓகே நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட. ஓகே சார். அது சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இவர் பசங்க சார் மட்டும் கொஞ்சம் லைன்ல வர ஃபோன்ல வர சொல்லுங்க. இல்லை சார், சார் பிரின்சிபல் ரூம் போயிட்டாங்களா? ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் So முடி I wind up the session here. So tomorrow morning I will continue. So யாரோ annotate ஷேர் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் நான் செக் பண்ணுறேன் சார். ஸ்கிராப்பிங் வருது. So நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இங்க. So நீங்க வந்து நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். from the இது வந்து நாளைக்கு R is a calculator. So இங்க இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேங்க? ஓகே சார். ஓகே थैंक यू. ஹலோ இருக்க லைன்ல பேசுங்க. On behalf of Department of Mathematics, I convey my wholehearted thanks to our resource person Valaguru sir for excellent session to how to install the R programming, how to use in codes in R programming. The session continue on tomorrow sharply 10 o'clock. Use the same Zoom ID and password. I request all the students to join the meeting 10 o'clock sharply. Tomorrow the link for e-certificate will be given. The students who are filled the form will get the e-certificates. Okay தம்பி, நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் இதே 10 o'clock. சார் வந்து ஆர்எஸ் கால்குலேட்டர்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஆர் ப்ரோக்ராமிங்கில் அந்த டேட்டாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, இந்த வேல்யூ கொடுத்து சம் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி கால்குலேட் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ நாளைக்கு இதே டைமிங்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுங்க. யாராவது இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதான் நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் இல்லை லேப்டாப்பில் ஆர் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். சம் பேசிக் இது வருதுன்னு பாத்துங்க. ஏன்னா இது நான் அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணி ஒரே நாள்ல முடிக்கிற முடியாது. இல்ல சார், உங்களுக்கு புரியாது. இல்ல பசங்க டெஸ்ட். ஓகே சார், புரியாது. அதனால தயவு செய்து பசங்க வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா இது ஒரு 1 year ப்ரோக்ராமா தான் போட்டுருங்க. அது ஆர் வந்து உங்களுடைய என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் ஐ திங்க் நான் உங்களுக்கு போட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால ஒரு 5 ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு ஒரு 3 மாசமா தான் இருக்கும். அதனால ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த அனடேட் தயவு செய்து யாரும் பண்ணாதீங்க. எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தம்பி இப்போ நீங்கள் மீட்டிங் வந்து லீவ் ஆகிக்கலாம். சார் சொன்னது புரியுதுல, நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வச்சு கையை வச்சு இது வரைஞ்சிங்கன்னா இங்கே அவரோட பிபிடியில் அந்த கோடு விழுகுது. ஸோ யாரும் அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஸ்க்ரீனில் இது பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தம்பி செகண்ட் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ். தேங்க்யூ சார்.